قرآن و سنت یعنی صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں نواسہ رسول نوجوانان جنت کے سردار سیدنا و مولانا و محبوبنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور مناقب سننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو مسکنسیپشن ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کلیئر کرتا جاؤں گا کہ میری گفتگو وہ عام لوگوں والی گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے میں جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر 66 بی کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تحت اپلوڈ ہو جائے گی، اور اس کا عنوان ہوگا سیدنا حسین کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ سیدنا حسین کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، سیدنا حسین کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پورشن نمبر 1 میں 3 کریٹیکل پوائنٹس ڈسکس کروں گا محبت اہل بیت کے کانٹیکسٹ میں، اور جو آج کل رافضیوں کی طرف سے غلو ہوتا ہے اور جو اہل سنت کی طرف سے غلطی ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ اور پورشن نمبر 2 میں انشاءاللہ 17 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل انشاءاللہ۔ بھائیو، آج کا لیکچر جو ہے اہل سنت کی ان تمام کتابوں پر مشتمل ہوگا جس پر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں۔ گفتگو کا ردم برقرار رکھنے کے لیے میں صرف کریٹیکل احادیث کے پورے ریفرنس بتاؤں گا کہ اس کا انٹرنیشنل نمبر یہ ہے، باقی ویسے ہی میں بتاتا جاؤں گا یہ صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں، وہ آسانی سے مل جاتا ہے فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں وہ احادیث، اور تمام احادیث کے نمبر بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہوں گے۔ اور پھر بھی اگر کسی کو کوئی ریفرنس چاہیے ہو تو وہ درس کے اینڈ پر پوچھ سکتا ہے یا مجھے ای میل کر سکتا ہے mirza_95@yahoo.com پر۔ اور یہ گفتگو جو ہے یہ ریٹن فارم میں بھی ہماری طرف سے چھپ چکی ہے۔ اہل سنت پاک.com پر 2 ریسرچ پیپر رکھے ہوئے ہیں۔ ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں سے ہے الحمدللہ، اور ان میں سے بھی اکثر احادیث بخاری اور مسلم اور باقی مسند کتابوں سے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ دونوں ریسرچ پیپر رکھے ہوئے ہیں، درس کے اینڈ پہ جس کو چاہیے وہ مل سکتے ہیں، مختصر سے ہیں لیکن اس پہ پورے ریفرنسز الحمدللہ ان احادیث کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور آج میں چلتے چلتے آپ کو یہ بات بتا دوں اس لیکچر کی وساطت سے کہ جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 5A تھا رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس کو ہم نے ریوائز کر دیا ہے۔ اس میں جو بہتری علمی اعتبار سے لائی جا سکتی تھی مزید، پہلے بھی اس میں صحیح حدیث تھی لیکن مزید بہتری اور حق کو واضح کرنے کے لیے اس میں کچھ چینجنگ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے اندر وہ چھپ کر انشاءاللہ اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ بھی ہو جائے گا۔ اگلے لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ وہ مل بھی جائے گا۔ تو اللہ کا نام لے کر لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکچر کا پہلا حصہ 3 کریٹیکل پوائنٹس پر مشتمل ہے، جس میں سے پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ بھائیو قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو آج کے دور میں اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کنٹراورشل ہو چکا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج حق کو بالکل واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں، تاکہ نہ تو اہل سنت 2 نمبری کر سکیں اور نہ اہل تشیع، اور وہ ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں جو کتاب و سنت کی دعوت تمہیں پیش کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری قریبی رشتہ داری کا خیال رکھو۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 256 ہجری اپنی شورى آفاق تالیف صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4818 نمبر حدیث اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لے کر آئے، اور اس آیت کو انہوں نے اپنے باب کا عنوان بھی بنایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول انہوں نے صحیح سند کے ساتھ ظاہر بخاری میں نقل فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو وہیں پر سیدنا ابن عباس کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے سیدنا سعید بن جبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ الا المودۃ فی القربى سے مراد آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس کی تفسیر کرنے میں جلدی کی ہے۔ قریش میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو۔
दरअसल इस आयत की तफसीर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से ये कहें कि चूंकि मैं बनु हाशिम से हूं और पीछे भी जाकर चेन जो है वो मिलती है, कुरैश से हूं, तो ये जो दावत और तबलीग का मैं काम कर रहा हूं, इस पर तुम मुझ पर मजालिम ढा रहे हो। मैं कोई इसके एवज तुमसे कोई मुआवजा तो तलब नहीं करता, लेकिन कम से कम जो तुम्हारी और मेरी रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी का ख्याल करते हुए मेरे साथ उसने सलूक करो। ये इब्ने अब्बास ने तफसीर उसकी इरशाद फरमाई। ये थी इस आयत की तफसीर तावील खास के एतबार से। लेकिन याद रखिए, कुरान पाक की आयात जो है ये यूनिवर्सल है, ये खास मौके पर जरूर नाजिल हुई होती हैं, लेकिन इनका हुक्म जो है वो क़यामत तक के लिए होता है। तावील आम के एतबार से वाकई इस आयत की एक तफसीर यह भी बनती है जिस पर अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के तमाम बड़े उलमा का इत्तफाक है, और अपनी किताबों में फजाइल अहले बैत वाले कॉन्टेक्स्ट में यह आयत कोट करते आए हैं कि इस आयत से इज्तिहादन तावील आम के एतबार से अहले बैत के फजाइल भी साबित होते हैं। और बात भी लॉजिकल है। वो क्यों? कि भाइयों, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को यह कह रहे हैं इस आयत में, उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए नबी आप फरमा दीजिए इन काफिरों से कि मैं इस तबलीग के अजर में तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे साथ जो तुम्हारी रिश्तेदारी है उसके ख्याल रखो। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से यह हक मांग रहे हैं कि मेरी रिश्तेदारी की वजह से मुझसे हुस्न सलूक करो, तो भाइयों बदरजा उला रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ हुस्न सलूक करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब काफिरों से हुस्न सलूक मांग रहे हैं तो हम मुसलमानों से तलब नहीं करेंगे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से अहले बैत के साथ मोहब्बत करें। अल्हम्दुलिल्लाह। और भाइयों, इस नजरिए की सपोर्ट में एक सही हदीस मौजूद है। जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक फजाइल अहले बैत वाले चैप्टर में 3789 3789, और यह हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है सही सनद के साथ, और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुवाफकत की हुई है। जबरदस्त हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उन नेमतों की वजह से तुम अल्लाह से मोहब्बत करो कि तुम्हें वो नवाजता है, और अल्लाह की निस्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी निस्बत की वजह से मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत करो कि उनकी निस्बत मेरे साथ है। तो लिहाजा उस आयत की तावील आम में यह हदीस भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इस हदीस को मजीद तकवीयत मिलती है सही बुखारी में सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक कौल सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3751, और इमाम बुखारी का विजन देखें कि इस हदीस को सैयदुना हसन और हुसैन के चैप्टर में लेके आए, उनके फजाइल वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कौल को, हदीस मौकूफ ज़ाहिर सहाबी का कौल। सैयदना अबू बकर ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे बड़ा किसका फतवा हो सकता है? इस आयत की ये तफसीर भी तावील आम के एतबार से ये सही बुखारी वाली रिवायत उसको सपोर्ट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है किताबुल ईमान चैप्टर में, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके मां बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक सही बुखारी में रिवायत हमने सुन ली, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। किसी मौलवी के फतवे की जरूरत नहीं भाइयों, किसी मकबा फिक्र के फिरका वारियत फैलाने वाले मौलवी के फतवे की जरूरत नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो इस उम्मत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल शख्सियत है, उनका फतवा में अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। अब किसी मौलवी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अहले बैत की मोहब्बत के एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला यह भाइयों कि हमारे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर इतना बुरा है कि यहां कोई शख्स अगर कोई अहले बैत की बात करना शुरू कर दे उसको कहते हैं ये तो शिया हो गया, अगर कोई तौहीद की बात करना शुरू कर दे उसको कहते हैं ये वहाबी हो गया, अगर कोई सहाबा की बात करनी शुरू कर दे उसको कहते हैं ये देवबंदी हो गया, और अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करे तो कहते हैं ये बरेलवी हो गया। ये ऐसे टोटके मौलवियों ने अपनी रोटी चलाने के लिए बनाए हुए हैं कि लोगों को इस तरीके से हक बात से दूर करते हैं। कोई कुरान से आयत पढ़ रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उसको कहते हैं तो वहाबियों वाली बातें कर रहा है। अब ये कुरान वहाबियों ने लिखा हुआ है, ये कुरान और सुन्नत की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं बुखारी मुस्लिम से फजाइल अहले बैत पर और बनु उमैया की जो जालिम हुकूमत है उसके ऊपर बात करता हूं तो पहले बुखारी मुस्लिम का रद्द करें, मैं अपनी तरफ से ये बातें कर रहा हूं माअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इस इशू को किल करने के लिए इस उम्मत में अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 204 हिजरी, जो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हंबल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी, उनके भी उस्ताद हैं। उनके अरबी के शार इस सारे इशू को किल कर देते हैं, जो सही सनद के साथ तमाम अस्मा और रिजाल की किताबों में मौजूद है। बल्कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 728 हिजरी, उनके शागिर्द खास हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 748 हिजरी, उन्होंने अपनी तारीखुल इस्लाम में इन अशार को नकल किया है। उन अशार का तर्जुमा कुछ यूं है अरबी के अशार
کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے. امام شافعی کہتے ہیں میں رافضی ہوں. اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے کہ امام شافعی اگر آج زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ شیخ صاحب اس میں یہ بھی میری طرف سے جملے ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں, اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں, اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس میں پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا, اللہ اور اس کے رسول کو فائنل اتھارٹی ماننے کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ. پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے بھائیو غدیر خم کی حدیث متواترہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے, اور وہ حدیث بھی الحمدللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی بیسٹ تفسیر ہے تعویل عام کے اعتبار سے. یہ حدیث اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 اسناد امام مسلم لے کر آئے ہیں المتوفى 261 ہجری, 4 طرق سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الفضائل علی والے چیپٹر میں 6225, 6226, 6227 اور 6228 4 طرق لے کر آئے ہیں غدیر خم کی حدیث. یہ کچھ تابعین, یہ صحیح مسلم میں پڑھنے لگا, کچھ تابعین سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جہاد کیا, اتنے خوش نصیب ہیں آپ. اور ظاہر ہے کہ زید بن ارقم سابقون الاولون میں سے تھے. دار ارقم جس کے نام پر جماعت اسلامی والوں نے اسکول بنائے ہوئے ہیں, دار ارقم وہ جگہ تھی جہاں پر مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام جس گھر میں کیا کرتے تھے. جس طرح ہم مسجدوں کے مولویوں کے شر سے بچ کے یہاں اپنی اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حق باتوں کو نہیں کرنے دیتا اپنی مسجدوں میں, کہتے پہلے فرقے کی بات کرو پھر اگلی بات سنیں گے, پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرو کسی فرقے کے ساتھ. کتنی بڑی یہ نحوست پڑ چکی ہے امت کے اوپر. تو زید بن ارقم سے ان تابعین نے کہا کہ آپ کوئی حدیث بیان کیجئے جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو, سنی ہوئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, کافی ساری باتیں سنی, بھول بھی گیا, لیکن ایک خاص بات مجھے یاد ہے, وہ مجھ سے سن لو. اور وہ سنائی کیوں کہ بنو امیہ کا دور تھا, انہوں نے پرٹیکولر وہی روایت سنائی جو سنانی چاہیے تھی. تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے, حجۃ الوداع سے, تو مکے سے مدینے آتے ہوئے درمیان میں غدیر خم نامی ایک جگہ پانی کے لیے وہاں پر پڑاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی, پھر ہمیں واضح و نصیحت کی, اور پھر اپنے خطبے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے چند اہم باتیں ارشاد فرمائی. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے 6228 تک 4 حدیث. فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں. اور یہ حدیث ہم نے اپنے منہج پہ لکھی ہوئی ہے جو اکثر اہل سنت کے علماء کو بھی نہیں آتی, حالانکہ صحیح مسلم ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. قل اعوذ باللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ مسلمانوں کو حکم ہے. تو اس سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو قرآن کی دعوت سے دور ہوگا وہی فرقہ پرست ہوگا, اور جو فرقہ پرست ہوگا وہ قرآن سے دور کر دیا جائے گا, کیونکہ یہی تو انسٹرومنٹ ہے امت کو جوڑنے والا, کامن بانڈ. پھر زید بن ارقم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے, ابھارتے رہے اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. 2 دفعہ ارشاد فرمایا. بعض روایتوں میں آتا ہے 3 دفعہ, یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پکڑنا کتاب اللہ ہی کو ہے, اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. اور یہ خطبہ آپ نے غدیر خم پر دیا جہاں صرف اہل مدینہ اور اہل شام باقی رہ گئے تھے, باقی سب لوگ جا چکے تھے. اور انہی شامیوں نے جنگ صفین میں سیدنا علی کے ساتھ بغاوت کرنی تھی, اور انہی لوگوں نے پھر مدینہ کی حرمت بھی پامال کرنی تھی واقعہ حرہ کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا رہے تھے. انہی شامیوں نے سیدنا حسین ابن علی کو بھی شہید کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, ڈر جاؤ. اور یہ حدیث اہل سنت کی جب باقی کتابوں میں آتی ہے صحیح سند کے ساتھ, 3 کتابوں کے ریفرنس, جامعہ ترمذی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3713, کتاب السنہ امام ابو بکر ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 287 ہجری, پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے بڑے امام, اور مشکل الاثار امام طحاوی المتوفى 321 ہجری. تینوں لے کے آئے آگے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر
यूं बुलंद किया ऊपर की तरफ, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा उन पर हक रखते हैं। फिर फरमाया कि क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल को सबसे बढ़कर महबूब समझते हो? सबने कहा बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने सैयदना अली का हाथ पकड़ के कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौलाहु, फिर जिसका दिली महबूब मैं हूं उसका दिली महबूब सैयदना अली भी होने चाहिए। मौला से मुराद मुश्किल कुशा नहीं है, दिली महबूब अरबी में, जैसा कि हम अपने मौलवियों को भी कहते हैं मौलाना फलां, दिली महबूब, क्योंकि आपने सबने साथ आयत भी पढ़ी कि मोमिनीन की जानों से ज्यादा हकदार है उन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत की वजह से। तो जिसका मौला मैं उसका मौला अली, और ये हदीस मुतवातिर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि जंग सिफीन भी उनके खिलाफ, फिर उन्हीं के बच्चे को शहीद किया गया सैयदना हुसैन इब्न अली को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल हक वाज़े करके अहले शाम और अहले मदीना को बता दिया था। तो इसको कहते हैं गदीर खुम की हदीस अल्हम्दुलिल्लाह। इस हदीस के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन की है, और खुसूसन ये मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौलाहु, इसमें मैं एक जुमला यहां पर भी बोल दूं भाइयों, असल किसी भी दुनिया में जो हस्ती है उससे मोहब्बत अल्लाह के रेफरेंस से। अगर हमें अहले बैत से मोहब्बत है, सहाबा से मोहब्बत है, इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत है, तो अल्लाह के रेफरेंस से। तौहीद पहले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लिहाजा मैं वो जुमला बोल दूं कि भाइयों ये तो झगड़ा ही नहीं है कि सैयदना अली को इख्तियार है या नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इख्तियार है या नहीं, ये तो झगड़ा ही नहीं। इनको इख्तियार हो तब भी इनसे दुआ करना, इनको गायब में मदद के लिए पुकारना दुआ है, और दुआ इबादत की एक शक्ल है जो अल्लाह के साथ खास है। इय्याका नस्तईन। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन बारिश अगर फरिश्तों से मांगेंगे तो ये दुआ हो जाएगी और ये फरिश्तों की इबादत हो जाएगी, ये शिर्क है। चाहे अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है तब भी नहीं कह सकते फरिश्तों बारिश बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है, ये भी नहीं कह सकते, और मेरा सलाम पहुंचा दो कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, ये भी नहीं कह सकते। फरिश्तों को हम कोई ड्यूटी असाइन कर ही नहीं सकते। अल्लाह ने भी की हुई है तो हम दुरूद शरीफ में भी कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरिश्तों को नहीं कहते कि आप पहुंचाओ, फरिश्ते पहुंचाएं, जिन पहुंचाए, कोई भी कहना अल्लाह को है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें मेरी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू है मसला नंबर 3 के नाम से ahlesunnatpak.com पर, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, 1 घंटा और 38 मिनट की, और उसी की एक्सटेंशन मसला नंबर 43 है तवस्सुल और वसीला के सही अहकाम और मसाइल। 5 मैंने उसमें बताए वसीले जो जायज हैं और एक जो है वो साबित नहीं है, वो डिटेल के साथ इसी कॉन्टेक्स्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह उस गुफ्तगू की वजह से अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को तौहीद की दौलत से माला माल फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी गदीर खुम की जो बाकी डिटेल्स हैं जंग सिफीन, नहरवान और जंग जमल के हवाले से, उस पर मैं 3.25 घंटे की गुफ्तगू ahlesunnatpak.com पर रखी हुई है जो कर चुका हूं। मसला नंबर 55B के नाम से वसी रसूल कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस इर्तास का तहकीकी जायजा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाइए भाइयों तीसरे और आखिरी पॉइंट की तरफ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह 17 हदीसें और फिर हमारा ये दर्स कंक्लूड हो जाएगा। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान ये बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, और वो है अहले बैत की टर्म के बारे में। अहले बैत की इस्तिलाह किन लोगों पर बोली जाएगी? तो भाइयों कुरान और सुन्नत की रूह से कुल 4 कैटेगरी के लोग हैं जिन पर अहले बैत का लफ्ज बोला गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से पहले नंबर पर कुरान पाक के अंदर सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 28 से लेकर 33 तक पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातब किया गया है, और फिर आयत नंबर 33 में फरमाया गया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक ए नबी के घर वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। ये अहले बैत के बारे में नाजिल हुई, और पर्टिकुलर कुरान के कॉन्टेक्स्ट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में, क्योंकि भाइयों ये तो जुल्म है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अहले बैत में शामिल हों, और उनकी वालिदा मोहतरमा जो सैयदना अली से भी पहले ईमान लेकर आई सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो अहले बैत में शामिल ही ना हो, जिन्होंने हुजूर के लिए इतनी कुर्बानियां दी। उनके बाद सैयदना अली मान लेकर आए, फिर सैयदना ज़ैद बिन हारिसा, और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। तो पहले नंबर पर सैयदा खदीजा ईमान लेकर आई, तो वो भी अहले बैत में दाखिल होनी चाहिए, तो इस कुरान की रूह से वो भी दाखिल है। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी दाखिल है। लेकिन मसला यह है कि हमारे जो अहले सुन्नत के मौलवी हैं वो अपने दलाइल तो पेश करते हैं, लेकिन उनके दलाइल का तज्जिया नहीं करते। तो इस आयत के हवाले से उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अहले तशय्युअ का, जो मैं चाह रहा हूं यहां पर एड्रेस कर दूं। उनका कहना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से जो गुफ्तगू आयत नंबर 28 से शुरू हुई वो तमाम के तमाम मोनस के सीगे हैं, लेकिन यह सीगा मुज़क्कर का आया है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, अनकुन्ना नहीं आया, तो ये तो मोनस का सीगा है ही नहीं है, ये तो मुज़क्कर का सीगा है। अगर हुजूर की बीवियों को खिताब होता तो यहां पे मोनस का सीगा होना चाहिए था। उन मौलवियों को दो जवाब देना। तो भाइयों ये बात याद रखें, ये अरबी का उसलूब है, ये बात में अहमियत को वाज़े करने के लिए ये अरबी में उसलूब अडॉप्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा।
بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو. ہم تو جمع کا سیگا ہے, اللہ تو واحد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا شہانہ انداز اڈاپٹ کیا کہ ہم نے بھیجا ہے. تو یہ محاورتن ہے, یہ ہم واحد کے لیے ہی, اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اس کے لیے استعمال ہوا. جیسا کہ شستہ اردو میں ہماری جو لکھنؤ اور بریلی کی اردو ہے اس میں بھی لوگ عام لوگ بھی کہتے ہیں ہم فلاں جگہ گئے اور ہم نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا. ہم نے بھیجا آپ کو خوشخبری دینے والا, گواہ, خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا, اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا, اور ایسا سورج جو چمکا دینے والا سورج, نور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک. لیکن پرٹیکولر یہ جو اہل بیت کے حوالے سے الحمدللہ ایک آیت اور بھی قرآن میں موجود ہے جو واضح کر دے گی کہ اہل بیت کے لیے مذکر کا صیغہ قرآن میں اس کے علاوہ بھی ایک اور جگہ پرٹیکولر استعمال ہوا ہے جس پہ اہل تشیع کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 73 جو میں نے پچھلی دفعہ وہ ماتم والے کانٹیکسٹ میں بھی بیان کیا تھا سورہ الزاریات کے حوالے سے. فسکت وجہہا, کہ سیدہ سارہ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ پیٹا حیرانگی کی وجہ سے یا دکھ کی وجہ سے کہ اب بڑھاپے میں مجھے سیدنا اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے. یہی واقعہ سورہ ہود میں بھی آیا ہے. وہاں پر فرشتے جو ہیں وہ سیدہ سارہ کو جب یہ بشارت دیتے ہیں تو ان کی جو حیرانگی ہے اس کو دور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید, کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں تم پر اے اہل بیت, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. تو یہاں بھی علیکم کا لفظ استعمال ہوا, مذکر کا صیغہ استعمال ہوا اہل بیت کے لیے, حالانکہ پرٹیکولر گفتگو حضرت سارہ سے ہو رہی تھی. تو یہ پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے کہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں کہ ہماری بیویوں کو بھی جب غصہ چڑھتا ہے نا تو وہ بھی پھر وہ مردوں والے صیغے استعمال کرتی ہیں, ان کو نہیں اس وقت, کیونکہ یہ مرد ڈومیننٹ ہے, الرجال قوامون علی النساء. تو یہ ڈومیننٹ فکرے کو کرنے کے لیے مونس کے لیے بھی بعض اوقات مذکر کا صیغہ قرآن میں, اور یہ اہل البیت کا لفظ آ گیا, اہل البیت علیکم, علیکم تم پر اہل البیت. تو یہ الحمدللہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں ان کا رد کر دیا ہے رافضیوں کا. پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر جو دوسری کیٹیگری ہے اہل بیت کی, وہ جو غدیر خم کی میں نے حدیث بیان کی زید ابن ارقم والی صحیح مسلم کی 6225 سے 6228 تک, اس کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو مراد ہے ہی ہے, لیکن یہاں پر غدیر خم پر اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں, اگرچہ وہ بھی اہل بیت ہے. یہاں پر مراد وہ ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے صدقہ حرام فرما دیا. زید ابن ارقم اس حدیث کے راوی خود تفصیل کر رہے ہیں صحیح مسلم میں, اور پھر فرمایا کہ آل جعفر, آل عباس, آل عقیل اور آل علی, ان چاروں کی جو اولاد ہے قیامت تک کے لیے اہل بیت میں الحمدللہ شامل ہے, اگر کرتوت ان کے ٹھیک ہے. ورنہ قرآن کے روح سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی خارج کر دیا گیا, حالانکہ ان کا بگوٹن سن تھا, سلبی بیٹا تھا, لیکن کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اہل سے ہو تو ظاہر ہے کہ امت سے وہ لوگ افضل ہیں اگر واقعی اپنے اعمال درست کریں تو. کیٹیگری نمبر 3 جو ہے وہ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اہل بیت کے طور پر استعمال کیا. وہ انشاءاللہ ڈیٹیل حدیث میں سیدنا حسین کے فضائل کے چیپٹر میں بتا دوں گا. یہاں ضمن بتا دوں کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے اہل بیت کے فضائل کے چیپٹر میں, جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اون کی چادر مبارک جو اوڑی ہوئی تھی, اما عائشہ راوی ہیں کہ اس چادر کے نیچے سیدنا حسن کو لیا, پھر سیدنا حسین کو لیا, پھر سیدنا علی کو لیا, پھر سیدہ فاطمہ کو لیا, اور پھر اللہ کے حضور یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہذا ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایکسٹینشن کے طور پر ان 4 ہستیوں کو بھی شامل کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 5 جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں علم الکلام کی ٹرم میں, کوئی حرج نہیں. پنجتن پاک سے مراد ہے شرک سے پاک, برے نظریات سے, سب تن پاک, اور یہ پنجتن خصوصیت کے ساتھ پاک. گناہوں سے پاک اہل سنت کے ہاں صرف عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے الحمدللہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ کافی حد تک گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ جس بندے کو واضح پتا ہو کہ سامنے میرے سامنے جو بریانی کی پلیٹ ہے اس میں زہر پڑا ہوا ہے, تو چاہے اس کی خوشبو جتنی مرضی اچھی آ رہی ہو, اس کی نظر اس کی برائی کی طرف جاتی ہے, وہ کبھی بھی بریانی کی پلیٹ نہیں کھائے گا. اسی طریقے سے جو اللہ سے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے گناہ جتنا بھی مزین ہو کر آئے, بہرحال وہ اس بریانی کی پلیٹ کی طرح اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جب وہ اللہ کے عذاب کی طرف نظر کرتے ہیں. لہٰذا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ضرور بندہ ایفرٹ کر کر کے, لیکن معصوم نہیں ہو سکتا. بہرحال لغزش کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور چوتھی کیٹیگری جو ہے اعزازی طور پر اہل بیت میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے, سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید کا نام سورہ احزاب میں آیا ہے. ان کا بیٹا اسامہ ابن زید, بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اہل بیت والے جو چیپٹر ہیں ان میں اسامہ بن زید کو ڈالا گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے تھے, سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک طرف اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا حسن حسین کو بٹھاتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا نام زید بن محمد مشہور ہو گیا تھا, زید ابن حارثہ کا نام, اور ان کے بیٹے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین.
تو وہ بھی اہل بیت میں شامل. اسی طریقے سے سلمان فارسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں آنری طور پر الحمدللہ شامل کیا. اس کے علاوہ بھی کافی صحابہ کرام علیہم رضوان. تو الحمدللہ ہمارا پہلا حصہ جو ہے الحمدللہ 40 منٹ کے اندر کنکلوڈ ہو گیا. اگلے انشاءاللہ 30 منٹ کے اندر دوسرا حصہ بھی امید ہے کنکلوڈ ہو جائے گا. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بھائیو 17 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل بیت اور خصوصاً سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور یہ 17 کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے. دن رات میں فرض رکعتیں جو ہے وہ 17 ہیں, تو یہ نسبت جو ہے 17 کی اس سے بھی ہے, ورنہ حدیث تو بہت ہی بیان کرنے والی. بھائی ان حدیث کو بیان کرنے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے کہ یہ 17 کی 17 حدیث, ان میں سے کئی تو بخاری اور مسلم سے ہیں, ان کی صحت کا تو کوئی مسئلہ نہیں. بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی احادیث ہیں, ان احادیث کو دور حاضر کے دو بڑے اسماء و رجال کے جو امام ہیں, شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ, دونوں نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے, بخاری مسلم کے علاوہ جو اس میں آئیں گی. بلکہ شیخ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی شورا افاق تصنیف جو ہے فضائل صحابہ, اس میں یہ تمام روایتیں الحمدللہ درج کی ہیں اور ان پر حکم بھی لگائے ہیں, جو مئی 2010 میں چھاپ کے مکتبہ اسلامیہ سے مارکیٹ میں آ چکی ہے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان متفقہ حدیث ہے, جس پر اجماع ہے, حدیث متواترہ ہے. چادر والی حدیث اس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ ہانڈی کی شکل کے جو ہے وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں اتنے میں سیدنا حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کیا. ذرا خوش نصیبی دیکھیں لوگوں کی, ہم تو ترستے ہیں حضور کی زیارت کو بھی. پھر سیدنا حسین آئے, حضور نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا. پھر سیدنا علی آئے, ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والوں, اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. الحمدللہ. لہذا یہاں پر رافضیوں کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا سوچنے کا مقام ہے. یہ حدیث بند کمرے میں ہوئی ہے اور اس کی راویہ اما عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اگر اما عائشہ کو کوئی بغض ہوتا ہے اہل بیت کے ساتھ تو کبھی حدیث بیان نہ کرتی. اما یہ حدیث بیان نہ کرتی, حدیث باری نہ آتی. بلکہ میں نے آپ کو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق موضوع کے مسے والے چیپٹر میں 639 نمبر حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم سے, کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے آ کے پوچھا کہ بتائیے کہ موضوع پر مسے کی مدت کتنی ہے, تو انہوں نے کہا جاؤ علی ابن ابی طالب سے جا کر یہ مسئلہ پوچھو, وہ اکثر حضور کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے. حضرت عائشہ بھی ہوتی تھی, لیکن حضرت عائشہ کو پتا تھا کہ جو قرب سیدنا علی کو حضور کا حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے, تو وہ پھر تابعی سیدنا علی کے پاس آئے, اور حضرت عائشہ کا اگر بغض ہوتا تو کبھی نہ حضرت علی کی طرف بھیجتی. تو سیدنا علی سے آ کے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسے کی مدت مقرر فرمائی تھی. الحمدللہ. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے. سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم فضائل علی والا چیپٹر 6220 نمبر حدیث, جو میں نے مسئلہ نمبر 55B میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی. یہاں اس کا ایک پورشن میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی, نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ نے قرآن پاک سے سورہ آل عمران کی روشنی میں تمام دلائل حق کر کے ان کو واضح کر دیے بالکل, لیکن اس کے باوجود وہ بات نہیں مان رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا, اور قرآن میں سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت نازل ہوئی. یہ دیکھ لیں, یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ قرآن میں اہل بیت کے فضائل ہیں, جو میں نے کہا تھا قرآن اور سنت کی روشنی میں, یہ دونوں اس کے ساتھ بھی سپورٹنگ جو آیت اور اس کے ساتھ بھی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس واضح علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں عیسائی پادری پریسٹ, تو آپ ان کو آپ مباہلے کا چیلنج دیجئے. فقل, تو فرمائیے, تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, آ جاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاتے ہیں. ونساءنا ونساءکم, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ. وانفسنا وانفسکم, اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں, تم بھی خود آ جاؤ. ثم نبتہل, پھر اس کے بعد اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں عیسائی اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی, سیدنا حسن, سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو لے کر, وہی 5 تن پاک لے کر آئے اور کہا, اللہ کے حضور دعا کی,
اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں لے آیا ہوں ان کو مباہلے کے لیے۔ لیکن عیسائیوں نے بھی جب دیکھا نا سامنے سے کون سی ہستیاں آ رہی ہیں اور ان کی چہروں کی وجاہت، ننھے ننھے بچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً یہ سمجھ لیں سال 1.5 کا پہلے کا واقعہ، تو بلکہ 5 اور 6 کر لیں، 6 سیدنا حسن اور 5 سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر مبالغہ نہیں کیا، عیسائی بھاگ گئے۔ کاش مبالغہ ہو جاتا، عیسائیت کا تو رگڑا لگ جاتا، نصارہ جو ہے ان کا۔ تیسری حدیث رازدار رسول سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، لاڈلے صحابی۔ وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3781 اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے اس حدیث کی، کٹ حدیث۔ وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، پھر مغرب سے عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں ہی مشغول رہے، میں اپنی بات نہیں کر سکا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی دبے قدموں میں پیچھے چل پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا کر پوچھا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، کیا حذیفہ ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، اور وہ آئے بھی اسی لیے تھے دعا کروانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیبی خبریں عطا فرما دیتا تھا، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے۔ اور پھر کہا حذیفہ، یہ تو خاص لاڈلے صحابی تھے، کہا حذیفہ آج میرے پاس ایک فرشتہ ایسا آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، اور اسپیشلی اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں۔ اب دیکھ لیں اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پوری کائنات کے فرشتوں کا بھی مانگ رہا ہے، الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہوں، زمین پر یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں اترا، اس نے مجھے سلام کیا اور مجھے ایک خبر دی ہے بڑی اہم، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، الحمدللہ۔ اور یہ جو حصہ ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ مشہور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کانوں میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی۔ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، تو میں رو پڑی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور میرے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں سے تم مجھے ملو گی۔ اور 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، 20 سال کی عمر میں، ہارڈلی 20 سال عمر تھی سیدہ فاطمہ کی جب ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو بھائیو یہ جو ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار، یہ کوئی خاندانی بیس پہ نہیں ہے، قرآن پاک میں ہے سورۃ الحجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور تم میں سے سب سے بہتر جو ہے، سب سے بلند تر عزت والا وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر عزت والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کی رشتہ داری کی نسبت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ حسن و حسین کو یہ ٹائٹل دے دے؟ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے، واقعی انہوں نے بہت قربانیاں پیش کی، وہ آج مال نہیں، ورنہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ چوتھی حدیث المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4774 نمبر ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی، اسی کی مزید ایکسٹینشن ہے۔ جب حاکم میں یہ روایت آئی ہے تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا، اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں۔ کون؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں، اور ان کے والد سے افضل کون ہے؟ وہ بھی الحمدللہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3664 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، تمام جنتی بوڑھوں کے سوائے انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر، انبیاء اور رسولوں کے بعد چاہے پچھلی امتوں کے ہوں بوڑھے یا اس امت کے، سب کے وہ سردار ہیں۔ بوڑھے سے مراد یہ کہ جو دنیا میں بڑھاپے سے چلے گئے۔ تو سیدنا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان لوگوں کے جو دنیا میں جوانی کی حالت میں فوت ہوئے، ورنہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے 30 سال کی عمر کے، دنیا سے جو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی محمل بات نہیں کریں گے۔ تو اس کی تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ بنتا ہے کہ جو دنیا سے جوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین، اور بوڑھوں کے سردار سیدنا ابو بکر و عمر۔ تو تمام جوانوں سے پھر افضل حسن و حسین، اور ان سے افضل سیدنا ابو بکر سیدنا علی، اور پھر ان سے افضل سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا کا مطلب مشکل کشا نہیں، دلی محبوب۔ مولا علی نے خود ہی فرما دیا، صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا، یہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی جن سے سیدنا علی نے بعد میں شادی کی، اور اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں محمد ابن حنفیہ کی جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں، بلکہ جو مختار سقفی پر فلم بنائی ہے ایران والوں نے 30 قسطوں پر، اس میں بھی محمد ابن حنفیہ کو انہوں نے شو کیا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح بخاری 3671، میں نے اپنے والد سیدنا علی بن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پوچھا ابا جان اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ
व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। और फिर कहते हैं मैंने कहा कि मैं तीसरी बार पूछूंगा तो उस्मान का नाम लेंगे। तो मैंने कहा हजरत तीसरा नंबर तो आपका ही होगा अबू बकर उमर के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला, कुर्बान इस आजिज़ी के। तो मैं ये समझता हूं सूरह फुस्सिलत हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 33 की सही तफसीर है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बढ़कर किसकी बात अच्छी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ यानी इस किताब की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमाल करे और फिर भी कहे कि मैं आम मुसलमानों में से मुसलमान हूं। इसकी प्रैक्टिकल तफसीर सैयदना अली का ये कौल है कि मैं तो आम मुसलमान, हालांकि आम किधर थे भाई, खास मुसलमानों में से थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उनकी आजिज़ी। पांचवी हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3759 769 3769, मुस्लिम इमाम अहमद में भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन और हुसैन को अपने सीने से लगाया और फिर अल्लाह के हुजूर कहा कि ऐ अल्लाह, ये दोनों मेरे बेटे और नवासे हैं, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत कर, ऐ अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो भाइयों, यहां पर मैं भी ये कहता हूं और हम भी इस अहद की तजदीद करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत, खुसूसन सैयदना हसन हुसैन और उनके वालिद के साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें उनके साथ महशूर फरमाए, आमीन। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में उस सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कौल को भी याद कर लें जो मैंने पहले बयान किया सही बुखारी में, सैयदना हसन और हुसैन वाले चैप्टर में, फजाइल वाले 3751, कि अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मौला अबू बकर हमारे दिली महबूब कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह। छठी हदीस जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन नबी दाऊद में और सुनन निसाई में मौजूद है। तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर है 3774 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खुतबा दे रहे थे, सामने से सैयदना हसन और हुसैन लड़खड़ाते हुए सुर्ख धारियों वाले कुर्ते पहने हुए हैं और गिरते पड़ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतरे, सैयदना हसन और हुसैन को उठा लिया और फिर मिंबर पर आकर कहा कि सच कहा है मेरे रब ने, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक माल और औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। तो हुजूर ने कहा कि मैं अपनी तकरीर जारी नहीं रख सका जब इन दोनों को मैंने लड़खड़ाते हुए देखा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने इनको उठा लिया। अब याद रखें कि जिन जालिमों ने सैयदना हसन को जहर दिया या सैयदना हुसैन को शहीद किया, उनके साथ क़यामत वाले दिन होने वाला क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त सैयदना हसन की उम्र 7 साल थी और सैयदना हुसैन की उम्र तकरीबन 6 साल थी, तो छोटे छोटे। अब मेरी खुद अपनी बेटी 7 साल की है, मुझे पता है कि एक औलाद के साथ, और ये तो बेटी है, और जो पोते और नवासों के साथ इंसान की मोहब्बत है कोई सोच ही नहीं सकता। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह अकबर। 7वीं हदीस सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1142 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। इसी दौरान सैयदना हसन और हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चढ़ गए। जब आप सजदे में गए तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चढ़ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा बड़ा लंबा कर दिया। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि हम समझे कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल हुई है जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तवील सजदा कर रहे हैं। नमाज पढ़कर फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सजदा तवील इसलिए किया कि हसन और हुसैन मेरे ऊपर चढ़ गए थे, तो मैंने ये गवारा नहीं किया कि मैं उनके इस मामले में खलल करूं, तो जितनी देर वो बैठना चाहते हैं मेरी कमर पर बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप टाइटल देख लें, बनु उमैया के लोंडों की क्या हैसियत है हसन हुसैन के मुकाबले में। उनके फजाइल ये सऊदी अरब से तनख्वाहें ले लेकर सुना रहे हैं ताकि सऊदी अरब की मुलूकियत को सेव करें, बदमाश हुक्मरानों को उनको सेव करें। जो बाप मर गया तो 10-12 बेटों को पीछे से विरासत दे गया। दीन विरासत है। सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई था खिलाफत का सैयदना अली भी उनमें से एक थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं उनको बनाया कि ये वो बच्चों की जगह थे। हुजूर ने बचपन से उनको पाला था, लेकिन बाद में किसी ने ख्याल नहीं किया इस चीज का। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुस्नद इमाम अहमद में बहुत डिटेल के साथ एक और हदीस भी है, 10,669, बहुत जबरदस्त हदीस। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इशा की नमाज पढ़ा रहे थे कि हसन और हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार हो गए सजदे की हालत में। तो आप जब सजदे से सर उठाते तो उनको बड़े आराम के साथ, अल्फाज में बड़े आहिस्तगी के साथ साइड पे करते, फिर आप जलसा करते, फिर दूसरे सजदे में जाते, फिर वो चढ़ जाते, फिर आप उनको बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उतारते। तो सलाम फिरा तो साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर इजाजत दे तो इन बच्चों को मैं घर छोड़ आते हम लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं छोड़ दो इनको। तो इसी दौरान हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक बिजली रोशन हुई, समझने के गैब की तरफ से एक रोशनी आई, और वो कहते हैं कि वो रोशनी जाहिर हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुअ्जिज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिर हुआ अल्लाह की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को कहा कि बेटा जल्दी से अपनी अम्मी के पास चले जाओ। तो वो लोग वहां से निकले और अपने घर चले गए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब तक वो घर में नहीं पहुंचे वो रोशनी जाहिर रही और रास्ता रोशन रहा, जब वो घर पहुंचे तो रोशनी भी गायब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह।
8वीं हदीस मुस्नद इमाम अहमद में भी और अल मुस्तदरक अल हाकिम में भी सही सनद के साथ इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफकत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन के साथ मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन के साथ बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा। ये बात कहने की जरूरत ही कोई नहीं है, आप अपनी औलाद को देख लें, उनके बारे में हमारी क्या अकीदत होगी। और वहां सिर्फ औलाद नहीं है, अल्लाह की तरफ से टाइटल भी है जन्नती नौजवानों का सरदार, तकवे में भी पहाड़ है वो लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस के रावी हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये राफ़ज़ी जो है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गाली गलौज करते हैं। सबसे क्रिटिकल हदीस यही थी कि जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। ये किसी और सहाबी से रवायत नहीं सिवाय अबू हुरैरा के। उनके बारे में जुबान दराजी करना अपनी आखिरत बर्बाद करना है। और मैं इस पे वही बात करूंगा जो सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत अबू हुरैरा के लिए दुआ करते हुए कि अबू हुरैरा और उसकी वालिदा से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा, लिहाजा मुनाफिक है वो बंदा, मोमिन नहीं हो सकता जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो राफ़ज़ी बकवास करते हैं। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। इतनी क्रिटिकल हदीस उन्होंने रवायत की। नवी हदीस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अपने रिवाइज रिसर्च पेपर नंबर 5A राफ़ज़ियत, नासबियत और यज़ीदियत का तहकीकी जायजा, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये शामिल कर दी है। बहुत क्रिटिकल हदीस है। अल मुस्तदरक अल हाकिम में सही सनद के साथ 4717 नंबर, और सही इब्न हिब्बान में भी मौजूद है सही सनद के साथ 7401। बहुत क्रिटिकल हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वालों को अल्लाह ताला जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। अल्फाज की इंटेंसिटी पर गौर करें। उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वालों को अल्लाह ताला जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। आप रो रहे हैं कि यजीद पर लानत ना करो, यजीद को ये ना करो, वो कलमा गो था, यहां तो बात दोज़ख तक पहुंच चुकी है। कौन उसने ध्यान रखेगा कि अब यजीद के दिल में बुग़्ज़ नहीं था। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम ज़ाहबी ने लिखा है नासबी था यजीद। उसके दौर में सैयदना अली को मिंबरों पर गालियां निकाली जाती थी। वो मैंने 55 मसले में डिटेल के साथ बताया। बनु उमैया के दौर में 60 साल तक मिंबरों पर सैयदना अली को गालियां निकाली गई, जिसका वर्स्ट रिजल्ट ये निकला कि जो शियाने अली थे, जो अहले सुन्नत मनहज पर पैरवी थे, वो राफ़ज़ी बन गए। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। अब भाइयों यहां पर आखिरी 8 अहादीस पर्टिकुलर करबला के हवाले से है अल्हम्दुलिल्लाह, और सैयदना हुसैन की शहादत के हवाले से, फिर हमारा यह दर्स इंशाअल्लाह कंक्लूड हो जाएगा। 10वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3775, जो मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मशहूर हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जिस तरह उर्दू में भी कहा जाता है यक जान दो कालिब, यानी दिल तो दो है लेकिन जान एक है। यह अरब का मुहावरा था। सही बुखारी में सैयदना अली के लिए हुजूर ने कहा अली मुझसे है और मैं अली से हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना जाफर के बारे में भी हुजूर ने कहा जाफर मुझसे है मैं जाफर से हूं। तो सैयदना हुसैन के बारे में कहा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और फिर आगे शाह फरमाया अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत रखता है, हुसैन मेरी नस्लों में से नस्ल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना हुसैन से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह तू हमसे मोहब्बत फरमा, आमीन। तो इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में भी बात याद रखें, हुसैन की मोहब्बत और दुश्मनान हुसैन की मोहब्बत, अगर कोई कहता है कि एक दिल में जमा है तो झूठा है, हो ही नहीं सकता। आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते। 11वीं हदीस मुस्नद इमाम अहमद में है, जिल्द 1 सफा 85, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 648, जो कि क्रिटिकल हदीस थी, इंटरनेशनल नंबर भी मैंने बता दिया। जंगे सिफीन के दौरान सैयदना अली फरात के किनारे से गुजर रहे थे, और फरात के किनारे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अबू अब्दुल्ला सब्र करना फरात के किनारे, अबू अब्दुल्ला सब्र करना फरात के किनारे। तो साथियों ने अर्ज की कि आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं, अबू अब्दुल्ला सब्र करना फरात के किनारे। अबू अब्दुल्ला कुन्नियत थी सैयदना हुसैन इब्न अली की। तो फिर सैयदना अली ने वो हदीस वहां बयान की, सिफीन पे जाते हुए फरात के किनारे नैनवा, दश्ते नैनवा से जब गुजरे तो वहां उन्होंने हदीस बयान की। अल्लाह अकबर। कहने लगे कि एक दिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान करम से मुसलसल आंसू रवा है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको किसने गमनाक कर दिया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, अभी अभी जिब्राइल मेरे पास से उठ कर गए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं, हुसैन से। हुसैन को गोद में उठाया हुआ था और रो रहे थे, जबकि आपकी उम्मत आपके बाद इसको कत्ल कर देगी, और अगर आप चाहें तो मैं उस जगह की मिट्टी भी आपको लाकर दिखा दूं। फिर उन्होंने यूं हाथ मारा अल्लाह की दी हुई कुदरत से और करबला की सुर्ख मिट्टी लाकर हुजूर के सामने रख दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। इसी हदीस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही थी कि अगर कोई शख्स वाकया करबला को याद करके रोता है तो ये ऐन सवाब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वाकया होने से पहले। और बाद वाली भी हदीस मैंने पिछला बयान की थी, वो आज भी आ जाएगी इंशाअल्लाह।
अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की गमखारी करने वाले और उम्मत आपके अहले बैत के साथ जुल्म करने वाली, तो ये किस हैसियत से हौज़े कौसर पर हाजिर होंगे? और मेरा ख्याल है ये तो टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, सख्तन सख्तन लिमन गय्यर बादी, जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। इन पर फिटकार हो, इनको मुझसे दूर कर दो, इन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया था। और ये धमकी बुखारी और मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को कहा था, अंसार तुम पर जुल्म होंगे मेरे बाद, सब्र करना यहां तक कि मुझे हौज़े कौसर पर आकर मिलना, हौज़े कौसर पे मिलना, ताकि तुम्हारे दुश्मनों को मैं वहां से निकालूंगा फिर हौज़े कौसर से। ये मतलब है। अंसार के साथ क्या जुल्म हुए, वाक़या हर्रा के अंदर कत्ल हुए, सहाबा इकराम कत्ल हुए यजीद की तरफ से, उनकी बच्चियों उनकी औरतों के साथ बुराई की गई, डिटेल के साथ मौजूद हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए, हदीस की किताबों में वाक़या हर्रा बुखारी और मुस्लिम में भी मिलता है। 13वीं हदीस, एक दफा ये सही बुखारी में है 3753, और कुर्बान जाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना हुसैन के फजाइल वाले चैप्टर में इस हदीस को ले आए। एक दफा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास एक इराकी आया और उसने मसला पूछा कि बताइए एहराम की हालत में अगर कोई मक्खी या मच्छर को मार दे तो इसका कफारा क्या है? छोटी छोटी बातों पर तकवा और परहेजगारी, और बड़े बड़े जुर्म करने वाले इराकी नजदी। आपने पूछा कि कौन है सवाल करने वाला? बताया गया इराकी है, नजद भी वही है। मैं यहां पर नजद का मसला भी इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। आपने फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इराकी मुझसे एहराम की हालत में मक्खी और मच्छर मारने का मसला पूछ रहे हैं, हालांकि ये लोग वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी के नवासे को शहीद कर दिया, जिनके बारे में मैंने खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटी छोटी बातों की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो इतना बड़ा काम कर दिया। तो भाइयों, इराक जो है ये फितरों की सरजमीन है, यहीं से खारजी भी निकले जिनको सैयदना अली ने फिर कत्ल किया नहरवान पर। बुखारी और मुस्लिम में पूरे चैप्टर हैं खवारिज के बारे में। सारे फितरों की सरजमीन ये इराक, और यही नजद है। और इसकी तफसीर बुखारी और मुस्लिम से मैं करता हूं ताकि ये नजद वाला मसला भी हल हो जाए जो जुबान ज़द आम है। किसी को किताबो सुन्नत की बात करें तो कहते नजदी है, हालांकि खुद नजदी है, उनकी अपनी फिक्र नजद से निकली हुई है। चोर भी कहे चोर चोर। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7094 नंबर हदीस है, और हदीस के रावी हैं अब्दुल्ला बिन उमर। यही अब्दुल्ला बिन उमर जिन्होंने यह हदीस रवायत की इराकी वाली, और इस हदीस के रावी भी कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर। 7094 सही बुखारी। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग बैठे हुए थे मुख्तलिफ इलाकों के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे शाम में बरकतें नाजिल फरमा, हमारे यमन में बरकतें नाजिल फरमा। तो वहां पर कुछ नजदी बैठे थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल नजद के लिए भी दुआ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे शाम में बरकतें नाजिल फरमा, हमारे यमन में बरकतें नाजिल फरमा। 3 दफा इसी तरह हुआ, 3 दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ही कहा। चौथी दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजद में जल्जले होंगे और वहां से शैतान का सींग निकलेगा। और ये बदबख्त कहते हैं कि ये जो शैतान का सींग निकला है ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो सऊदी अरब में जाहिर हुए। अच्छा जनाब, ये बुखारी शरीफ की हदीस की शरह जो है वो 1200 साल बाद आप पर खुली। पहले के लोग क्या लिखते आए हैं मैं बताता हूं कौन है असल में। इन्होंने अपने ऊपर पर्दा डाला है, असल में खुद नजदी थे ना। मेरी कोई तरफदारी नहीं है ना इब्न तैमिया के साथ ना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ, ठीक है। हमारी दावत किताब और सुन्नत की दावत है। उनकी भी जो बातें गलत है वो डंके की चोट पे मैं गलत कहता हूं। वसीले वाले लेक्चर में मैंने इमाम तैमिया की सारी गलतियां कुरान और सुन्नत की रूह से मैं उनको पॉइंट आउट किया, जिसकी वजह से काफी अहले हदीस भाई भी नाराज हैं। तो होते रहे भाई, अहले हदीस भाई भी उलमा, अवाम नहीं माशाअल्लाह। और मैं ये फिर मुझे कोई आर नहीं है बात कहने में कि अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की और सलफ सालिहीन का जो फार्म है, सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सेप्टेबल करने वाले लोग हैं तो अहले हदीस की अवाम है पहले नंबर पर। ये मेरा एनालिसिस आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बरेलवी, और तीसरे नंबर पर देवबंदी, और चौथे नंबर पर अहले तशय्युअ है। उलमा की नहीं बात कर रहा, अवाम की। सही मुस्लिम में इन्हीं अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे ने खुद बता दिया कि ये नजद कौन सा है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था यहां जल्जले होंगे और शैतान के सींग निकलेंगे। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7297। अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे कहते हैं, वही नजद वाली हदीस रवायत करने वाले, उनके बेटे कहते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला, अहले इराक, ना मैं तुमसे उस छोटी चीज के बारे में पूछता हूं जो तुम मेरे वाले से मसला पूछते हो कि एहराम की हालत में मक्खी और मच्छर मारने तो क्या कफारा है, ना ये छोटी बात के बारे में पूछता हूं, ए अहले इराक, ये अल्फाज है, ए अहले इराक, और ना उस बड़ी चीज के बारे में जो तुम कर गुजरे, यानी हुसैन इब्न अली को तुमने शहीद किया। मैंने अपने वालिद से सुना। कौन? अब्दुल्ला बिन उमर, वही जो नजद वाली हदीस के मुस्लिम शरीफ में वो क्लियर कर रहे हैं, हदीस की तफसीर हदीस से हो रही है। मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यहां से शैतान के सींग निकलेंगे। क्या कहा? ए अहले इराक। सही बुखारी में खवारिज वाले चैप्टर में अल्फाज मौजूद है सहाबा के इराक की तरफ इशारा करके वो कहते थे कि ये नजदी जो है उनकी एक शक्ल खवारिज भी थे, युशीर इलल इराक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो की विसासत से एक बात बता दूं कि ये जो हदीस है ना, अल्लाह हमारे यमन में बरकतें नाज़िल फरमा, हमारे शाम में, और नजद मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ यही रिवायत है। उसमें ये अल्फाज है कि
انہوں نے عرض کی نجدیوں نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے بارے میں بھی دعا کیجیے. اس میں نجد نہیں، عراق کے الفاظ ہیں مسند امام احمد میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. لہٰذا عراق کے الفاظ بھی مسند امام احمد میں موجود ہیں. ایک حدیث دوسری کی شرح بھی کرتی ہے. الحمدللہ یہ مسئلہ بھی بالکل کلیئر ہو گیا. اس پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے، کسی کو چاہیے ہو تو نیٹ پہ 35 صفحوں کا میں انشاءاللہ آپ کو ای میل بھی کر سکتا ہوں. تو بھائیو یہ حدیث 1400 سال سے موجود تھی. محدثین ہمیشہ سے عراق والوں کو نجدی کہتے آئے ہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ یہ خوارج ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری، جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح کی، یہ سب شروع سے لکھتے آئے کہ یہ مراد عراق ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب توحید کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی حرمین کے اندر، تو پھر پتہ ہے مولویوں کے پیٹ پہ جب لات پڑ جائے تو پھر مولوی کو تو آپ نے سمجھ لیں کہ اس کی پوشل پہ پاؤں رکھتی ہے، اس کی دم پہ پاؤں رکھتی ہے. انہوں نے کہا کوئی حدیث لا کے فٹ کرو اس کے اوپر. جس طرح یہاں بھی جیلم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ خوارج والی حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا، اور ہمیں کہتے ہیں کہ درس قرآن علی دیتا ہے، یہ خارجی ہے. تو پھر درس قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ اعلی انسٹرومنٹ، یہ انسٹرومنٹ آف دعوت کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کرام اس سے دعوت دیتے ہیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس کتاب کی دعوت کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے. سورہ فرقان آیت نمبر 52. تو ان کو بھی پتا ہے، حالانکہ خوارج کے چیپٹر میں امام بخاری دی جائیں گے لیکن پڑھ کے لگا دیتے ہیں. تو مولویوں کی جب روٹی پہ لات پڑے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو نہیں پھر چھوڑیں گے الا ماشاءاللہ جو اہل حق ہے. اور یہ مولوی سارے مقابلے فکر کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، ساروں کی اکثریت. کیونکہ روٹی کا مسئلہ نمبر 51 جو میں نے کوڈ ورڈ رکھا ہے، 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے. رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، 1.5 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک.com پہ، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنا لیکچر، اپنے سینکڑوں لیکچرز میں سے. ادھر میں نے پول کھولیں کہ قرآن کی روح سے حرام خور اور دنیا پرست مولوی کو ہی کہا گیا. یہ ساری آیات ان کے بارے میں. تو ان کی روٹی پہ لات پڑی. تو ابن عابدین شامی ایک حنفی مولوی تھا شام کا. یہ شامی وہی اہل بیت کے قاتل، انہی کی اولاد. امام نسائی کو کتاب لکھنے پر خصائص علی 194 حدیثیں جمع کرنے پر انہی شامیوں نے قتل کیا. علی کا نام کیوں لیتے ہو؟ وہ کتاب موجود ہے الحمدللہ، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ وہ شامی، انہی میں ابن عابدین شامی جو احمد رضا بریلوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب کے مشترکہ مرشد ہیں، دیوبندیوں اور بریلویوں کے، بلکہ بڑے ائمہ احناف میں سے ایک ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر یہ حدیث فٹ کی نجد والی. یہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں. اسی سے دھوکہ کھایا پھر پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا. المحند علی المفند میں علماء دیوبند نے 1906 میں جو اپنی عقیدوں کی کتاب لکھی، 35 علماء کے سائن ہیں جن میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں. اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اس کے ماننے والے خوارج ہیں، خارجیوں کی جماعت ہے جو چندے لینے کے لیے انہی کے پاس پہنچے ہوتے ہیں. وہاں رفع الیدین بھی شروع کر دیتے ہیں، دوغلی پالیسی. تو مولوی کو آپ پیٹ میں ڈالتے جائیں تو آپ اسے جو مرضی کروا لیں، جس قسم کا مرضی فتوا لے لیں. تو محمد بن ابن عابدین شامی المتوفی 1252 ہجری، یعنی آج سے سمجھ لیں 250 سال پہلے فوت ہوئے. انہوں نے اپنے دور میں ظاہر جیلسی فیکٹر تھا، انہوں نے یہ نجد والی حدیث محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر لگا دی اور کہا یہ نجد شیطان کا سینگ نکلے گا، یہ محمد بن عبد الوہاب سینگ ہے. حالانکہ یہ حدیث اس وقت کو نکلی تھی، 1400 سال سے امت کے علماء اس کی تفسیر کرتے آ رہے تھے. او سب نے شور مچانا شروع کر دیا. پھر سارے پھر وہ جو کہتے ہیں نا سلی بن گئے، جس کو میں کہتا ہوں اندھے مقلد اپنے بزرگوں کے. کسی نے اپنی عقل نہیں استعمال کی. الحمدللہ میں نے یزید کے رد پہ جو ریسرچ پیپر نمبر 5A لکھا ہے اس میں بھی یہ میں نے نجد والا مسئلہ کھول دیا الحمدللہ. لہٰذا اب میں محمد بن ابن عابدین شامی کا اپنا سٹیٹس کیا ہے تو میں اس کے سٹیٹس کو ذرا ننگا کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ کتنا بڑا گستاخ تھا یہ بندہ. اس بندے نے در مختار کا حاشیہ لکھا ہے رد المختار. مختار میں خا ہے خرگوش والی اور رد المختار اس میں ہا ہے حلوائی والی. یہ رد المختار اس کا رد نہیں ہے بلکہ در مختار پر جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کا جواب حاشیے میں رد المختار انہوں نے لکھا ہے. اس کی جلد 5 صفحہ 379 پہ یہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں، یہ امت کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں علاج کرنے کا کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون کے ساتھ اپنے ماتھے اور چہرے پر سورۃ الفاتحہ لکھے اور اس سے شفا ہو جائے تو یہ کرنا جائز ہے. حتیٰ کہ اگر اس کو یہ بھی یقین ہو کہ اپنے پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھی جائے اپنے ماتھے پر اور اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ اس کے جو ہے نا اس کے دفاع میں اتنے بڑے بڑے فتوے، کیسے بزرگوں کو چھوڑ دیں جواز کے اوپر. نہیں بزرگوں نے کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. تو الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد بریلوی مکتبہ فکر کے اس وقت سب سے بڑے محدث جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کی کتابوں سے. شرح صحیح مسلم لکھی غلام رسول سعیدی صاحب. الحمدللہ میں نے ان کو دعوت حق بھی پیش کی اور میں نے ان کو جب یہ کہا 2008 میں میری ملاقات ہوئی ان سے آخری
تو میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب میں آپ کی وجہ سے کتاب و سنت کے منہج پر آیا ہوں. تو مسکرا پڑے اور میں اب آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا. تو غلام رسول سعیدی صاحب اپنی شرح صحیح مسلم میں جلد 6 صفحہ 556 پر لکھتے ہیں, اس پہ کمنٹس کرتے ہوئے دیکھیں اس بندے نے کس طرح اپنا ایمان بچایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات کرنا, چاہے ہمارے اس بزرگ نے کی ہے ابن عابدین شامی نے, یہ ایمان ختم ہو جانے کے خطرے سے خالی نہیں ہے. اور کوئی بھی مسلمان مر جانا گوارا کرے گا, لیکن یہ کام کبھی نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ اپنے ماتھے پر لکھے. اور پھر تیسرا جملہ انہوں نے لکھا کہ اللہ ان کو معاف کرے, بال کی کھال اتارنے کی ان کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے قرآن کی بھی توہین کر دی. والعیاذ باللہ تعالی. یہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ماشاءاللہ, میں سمجھتا ہوں تو ایسا, اگر اس کا نام حنفی ہونا ہے تو ایسے حنفی ہم بھی ہیں. یہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بھی بات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. الحمدللہ. تو یہ انہوں نے خود اس حوالے سے ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا. 14ویں حدیث مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 298 حدیث نمبر 26592. جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر آئی, ام سلمہ زندہ تھیں, حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی 62 ہجری میں, بیویوں میں سے. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا. شہادت کی خبر آئی تو انہوں نے پہلے تو وہ حدیث سنائی, وہ حدیث چادر والی حدیث حضرت عائشہ والی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور کہا کہ اہل بیت میں سے تھے حضرت حسین, اور ان کو انہوں نے عراقیوں نے شہید کر دیا. پھر فرمایا عراقیوں پر لعنت ہو, عراقیوں نے حسین کو شہید کیا, اللہ ان کو قتل کرے. اے حسین, انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا, اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہی کیا. اور پھر آگے باقی روایتوں میں ملتا ہے اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ہماری والدہ محترمہ. 15ویں حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 اور جامعہ ترمذی میں 3778. اور امام بخاری اس حدیث میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے انہوں نے. صحیح بخاری میں جو حضرت فاطمہ کے فضائل پر چیپٹر ہے اس کا نام ہی ہے مناقب فاطمہ علیہ السلام. تو علیہ السلام غیر نبی کو بھی کہنا جائز ہے. ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں. مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں, میں اب لیکچر کا بھی حوالہ دوں گا, اس میں نے علیہ السلام والا مسئلہ بھی کلیئر کیا ہے. تو یہاں بھی امام بخاری حضرت حسین کے ساتھ لے کر آئے علیہ السلام اس حدیث میں کہ حضرت حسین کا سر یزید کے لاڈلے ترین گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کاٹ کر سر حضرت حسین کا سر لا کر سامنے رکھا گیا. صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی دونوں میں. اور امام بخاری نے حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام, اللہ کی سلامتی ہو ان پر. نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد یہ مولوی ہوتے ہیں, کس منہ سے دروشی پڑھتے ہیں یہ لوگ, شرم نہیں آتی؟ یزید کو ٹھیک اور حسین کو باغی کہتے ہیں, دروشی پڑھتے ہیں نماز میں. اللہ اکبر. تو وہ اپنی چھڑی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد سیدنا حسین کے ہونٹوں کو جو ہے یوں چھیڑنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کلام اس نے کیا. تو سیدنا انس بن مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے حضور کو 10 سال تک وضو کروایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں فوت ہوئے. یہ بصرہ میں رہتے تھے, مدینہ شریف سے بصرہ چلے گئے تھے. بصرہ اور کوفہ جو ہے وہ قریب قریب ہے, تھوڑا ہی فاصلہ ہے. تو کچھ کلام کرنے لگا تو حضرت انس تڑپ اٹھے. تو انہوں نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم حسین سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے, حضور کے ہم شکل تھے, اور تو ان کے حسن میں کوئی بات کرنے لگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں میں بتا دوں کہ پچھلے لیکچر میں نے مسئلہ نمبر 61 میں بھی ایک روایت بتائی تھی. وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, اس میں آمش مدلس ہے. 3780 نمبر کے ابن زیاد کا جب سر لا کر رکھا گیا تھا کوفے کی مسجد میں تو ایک اژدہا اس کے ناک میں گھس گیا تھا. وہ روایت ضعیف ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت, باقی اس کے ساتھ تو یہ ہوا تھا, مختار سقفی نے سب کو قتل کیا تھا. اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت جس نے مجھے جو ہے ہلا کر رکھ دیا ہے قاتلین حسین کے بارے میں, وہ المستدرک الحاکم میں 4717, صحیح ابن حبان میں 7104 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ اکبر. تو بھائیو آج محل نہیں ہے قسطنطنیہ کی جو بشارت فٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے یزید کے اوپر, اور یہ باقی اس طرح کے ایشوز یہ میں پچھلے سال ریکارڈ کروا چکا ہوں. 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات 10 دسمبر 2011 کو مسئلہ نمبر 61 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 2 گھنٹہ اور 22 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں نے سارے ایشوز کو الحمدللہ کریٹیکلی ایڈریس کیا ہے, بلکہ وہ ایکسپلوسیو لیکچر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. تو وہ جس کو شوق ہو تو اس میں ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. اب سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں حدیث مسند امام احمد سے, بہت کریٹیکل حدیث, اور یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے فکر حسین کو زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھانے پر مجبور کیا. اللہ اکبر. غدیر خم کے بعد سب سے کریٹیکل حدیث یہی ہے. حدیث متواترہ ہے, ابن عباس سے کئی شاگردوں نے اس کو روایت کیا.
मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 1 सफ़ा 242 हदीस नंबर 2165। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन दोपहर के वक्त मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, हुजूर की वफात के 50 साल के बाद, 61 हिजरी में, 11 हिजरी में हुजूर की वफात हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए हैं, परांगदा हालत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाथ में एक खून की शीशी है जिसके अंदर खून है। तो इब्न अब्बास कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी क्या हालत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हुसैन को और उसके साथियों को आज करबला में शहीद कर दिया गया है, आज मैं सुबह से उनका खून जमा कर रहा। बोले आज़ बिल्लाहि ताला। और ये तमसीलन है, मैंने पिछली दफा बताया था, ये नहीं कि आप वसल्लम वाक़या करबला में मौजूद थे। सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद से पहले ख्वाब देखा कि आपके सामने गाय ज़िबा हो रही है। तो आपने फरमाया इसकी ताबीर ये है कि मेरे सहाबा कत्ल होंगे। अब गाय और सहाबा की क्या निस्बत? गाय तो हिंदुओं के नजदीक मुतबरक है, तो ख्वाब वाला मामला डिफरेंट होता है। तो वो कहते हैं मैं काम के उठा, वो दिन और तारीख नोट की और बाद में फिर खबर मिली। जाहिर है कि उस वक्त कम्युनिकेशन इंटरनेट ये चैनल्स के थ्रू तो नहीं थी। पता चला कि उस दिन सैयदना हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन दोपहर के वक्त जोहर के करीब शहीद किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, 72 बंदे शहीद हुए, 18 जो है वो आले रसूल में से थे समेत सैयदना हुसैन के, और 54 और लोग। अल्लाह ताला उन सबसे राजी हो और उन तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। अब यहां पर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक ही आयत पढ़ूंगा, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 57, जो आयत दुरूद से अगली आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अज़ियत देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, लअनहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह की लानत हो उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और ऐसों के लिए अल्लाह ताला ने ज़लील और ख्वार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है, अज़ाबन मुहीना। बोले आज़ु बिल्लाहि तआला। भाइयों इधर मैं एक तल्ख जुमला बोलूंगा, किसी को बुरा लगे तो माजरत। हुजूर की वफात के बाद कितने सहाबा शहीद हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना उमर भी शहीद हुए, सैयदना उस्मान भी शहीद हुए, सैयदना अली भी शहीद हुए, और कितने सहाबा शहीद हुए। लेकिन मेरा चैलेंज है अहले सुन्नत और अहले तशय्युह को एक हदीस दिखाए कि हुजूर कभी ख्वाब में आए हों और फरमाया हो कि मेरा फलां सहाबी शहीद कर दिया गया, सवाए एक बंदे के, और वो हुसैन इब्न अली है। लिहाजा शहादत हुसैन कोई आम मसला नहीं है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। हजरत हुसैन की फिक्र जो है वो तहरीक खिलाफत की रूह है। वो आखिरी कोशिश उस वक्त उस बंदे ने की कि किस तरीके से ये ताकतवर इंजन जो है वो खिलाफत राशिदा के रास्ते से हट के मुल्कियत के रास्ते पे जो चल पड़ा है, इसको दोबारा पटरी पे चढ़ाया जाए। लेकिन उनकी गर्दन कट गई और मामला ऐसा बिगड़ा कि आज तक उससे छुटकारा मुमकिन नहीं। और डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की थी कि अल्लाह ताला हमें एक मुल्क ऐसा अता फरमाए, जो उन्होंने खुतबा दिया था, पाकिस्तान का नजरिया पेश किया था, तो उसमें अल्फाज मौजूद हैं, ये छुपाते हैं मौलवी, इनसे पूछें, ये भी अल्फाज उसमें मौजूद हैं कि अल्लाह अगर हमें ऐसी रियासत दे तो हम इंशाअल्लाह उसमें इस्लाम का निजाम कायम करेंगे, ताकि अरब इंपीरियलिज्म का दाग जो 1400 साल से हमारे ऊपर लगा हुआ है, अरब इंपीरियलिज्म, अरब की मलूकियत, बनु उमैया और बनु अब्बास, ये हम धो सकें और खिलाफत राशिदा के निजाम को जिंदा करें। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ही कह सकता था ना कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत नादां ये समझता है कि दीन है आजाद, नमाजें पढ़ने को इसने दीन समझ लिया है, और निजाम जो है कुफर का है। खिलाफत पे बात ना करो, हुसैन बनने की कोशिश करोगे घाटा उतर जाएगा। नमाजें पढ़ते रहो कोई नहीं होगा, जितना मर्जी आप लोगों को फजाइल सुनाते रहो, लोग आपको हार भी बनाएंगे, माशाल्लाह ये तो बड़ी अच्छी तबलीग कर रहे हैं। लेकिन जैसी कड़वी बात करेंगे, हुसैन बनने की कोशिश करेंगे, बातिल निजाम को चैलेंज करेंगे, रड़ा लग जाएगा। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। तो भाइयों आखिरी हदीस सैयदना इब्राहिम नखी ताबई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल मुतवफ़ा 96 हिजरी, बुखारी और मुस्लिम के बुनियादी रावी हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दादा उस्ताद हैं। 50 हिजरी में पैदा हुए, 96 हिजरी में फौत हुए। बहुत बड़े इमाम है इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह। उनका कौल सही सनद के साथ मौजूद है अल मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर, जो हमारे उस रिसर्च पेपर नंबर 5A की आखिरी नसीहत के नाम से हमने उस पर डाला हुआ है, सही सनद के साथ, और ये कंक्लूडिंग है। इब्राहिम नखी कहते हैं, अगर बिलफर्ज मैं उन लोगों में शामिल होता जिन्होंने सैयदना हुसैन इब्ने अली को शहीद किया, और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मुझे माफ भी कर देता और मैं जन्नत में भी दाखिल हो जाता, तब भी जन्नत में मैं पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने से शर्माता कि कहीं रसूलुल्लाह मुझे देख ही ना ले और मुझसे पूछ ही ना ले कि तू मेरे हुसैन के कातलीन में शामिल था। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ये वही बात कर सकते थे भाइयों। और इस पे जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो हदीस एक्सप्लोर की है सही बुखारी की, उसने तो मसला बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, जो मैंने पिछली दफा बयान की थी। कत्ल हमजा वाला चैप्टर सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4072। अब रो रहे हैं सारे नासबी और सारे यजीदी के हदीस इसने अली ने क्यों सुना दी है। हजरत वाशी ने
आखिरी वक्त में इस्लाम कबूल कर लिया फतेह मक्का के बाद, माफी मांगकर। बुखारी के अल्फाज है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, हुजूर की जात है। हजरत वाशी सामने आए, फरमाया तेरा इस्लाम तो मैं कबूल करता हूं, लेकिन अपनी शक्ल ना मुझे दिखाई, मुझे अपना चचा याद आता है। तो चचा से तो ज्यादा ही हुजूर को मोहब्बत थी अपने नवासे के साथ। ये लोग अपनी शक्लें ये यजीदी दिखा सकते हैं क़यामत वाले दिन? इनके रफ़ाए दैन, इनकी आमीनें, इनकी पगड़ियां बांधना, इनकी तबलीगें करना, इनके गुलामी रसूल वाले नारे रबीउल अव्वल पर लगाना, इनके सहाबा का आशिक बनना, यकम मुहर्रम पे जो मॉडर्न खवारिज ने अभी नई बिदत शुरू की है जलसे जुलूसों वाली, ये कोई काम नहीं आएगी इनकी अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है। और साथ ही बात याद रखें, मोहब्बत अहले बैत है, सहाबा इकराम की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, और शिर्क है, तो ये मोहब्बत भी कोई काम नहीं आएगी। मैं दोनों साइमल्टेनियस कंट्रास्ट बता रहा हूं, दोनों एक्सट्रीम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाइयों, आखिरी कंक्लूडिंग 2-3 बातें मैं इसमें कर दूं अपने हवाले से, कि मैं अपनी गुफ्तगू में जितने भी मेरे लेक्चर्स अभी फिक्र हुसैन पे रिकॉर्ड हो चुके हैं, काफी सारे लेक्चर्स, इन लेक्चर्स में से बुखारी और मुस्लिम के अलावा जितनी हदीसें अगर कोई निकाल भी दे तब भी हमारा मुकदमा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बाद लोग कोशिश करते हैं किसी सही हदीस को भी ज़ईफ साबित करने की, जानबूझ के अपने मसलक से टकराती होती है, लिहाजा हमारा मुकदमा बुखारी मुस्लिम से भी अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो जाता है। और दूसरा, आखिरी नसीहत के तौर पर मैं यहां पर बात कर दूं कि भाइयों, गदीर खुम की हदीस को जरूर याद रखें। गदीर खुम का खुतबा बुखारी और मुस्लिम, सही मुस्लिम में 4 हदीसें और अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों के यहां मिलता है, जो मैंने हदीस डिटेल से बयान की। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ अहले बैत का जिक्र किया है। लेकिन कितना जुल्म है कि दरसे कुरान हो रहा हो और मुहर्रम में यजीद के फजाइल पे जुमे पढ़ाए जा रहे हो, अहले बैत को छोड़ दिए थे। ये मुनाफिकत नहीं? तो इस पे मैं वही बात करूंगा जो अल्लाह ने उलमा यहूद का करैक्टर बयान किया। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के कुछ हिस्से को मानते हो, कुछ को छोड़ देते हो। और साथ ही फरमाया इसकी जज़ा ये है तुम्हारे लिए दुनिया में जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब। और रुसवाई तो हमारे सामने है। 150 करोड़ के करीब मुसलमान है और दुनिया के किसी मसले में मुसलमानों से कोई मशवरा नहीं किया जाता। वलियाज़ुबिल्लाहि ताला। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल्लाह को भी मानते हैं और अहले बैत का भी अल्हम्दुलिल्लाह एहतराम करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी मोहब्बत, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत, उनके सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की मोहब्बत, ताबईन और तबा ताबईन में से जो सहीहुल अकीदा है उनकी मोहब्बत और तमाम मुसलमानों की मोहब्बत हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत की तालीमात को सलफ सालिहीन के फहम के मुताबिक इजमा को हुज्जत मानते हुए लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और इस पूरे लेक्चर में अगर मेरे मुंह से जज्बात में कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो अल्लाह तबारक व तआला इस गलती की वजह से क़यामत वाले दिन हमारी गिरफ्त न फरमाए और हक बात को हमारे दिलों में रासिख फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह।